모두가 잠든 늦은 밤, 작은 자동차를 탱크로 만들어 사고뭉치 동생 때문에 직접 나선 리노. C'est là. 보석상을 털 계획이지만 C'est du béton, Lino. 무모하고 위험한 도전을 하는데 Non. La faute à qui si on est là? Merde. 힘 조절에 실패해 콘크리트 벽을 4개나 뚫어버렸죠. 그런데 동생을 도망시키고 혼자 뒤집어섰습니다. 넷플릭스 오리지널 사라진 탄환 시작합니다. Let's get it. 3개월 후 Bon, c'est lequel? Celui-là, ce mec, c'est 4 épaisseurs de béton armé. Tu veux qu'on arrête ce trafic? Alors laisse-le-moi. 갈수록 진화하는 범인을 상대하기 위해 마약 수송차 전담반은 그의 재능이 필요했죠. Je suis le chef d'une équipe anti-go fast. Mes voitures sont pas à la hauteur. Je vais te chercher à 7 heures. T'apprends. 그렇게 시간이 지나고 도주 중인 범인을 쫓는 경찰들. 반장과 줄리아가 뒤를 따르지만 강하게 저항하던 놈들은 터보까지 사용하는데 얼마 가지는 못했죠. 정면 충돌로 세워버리자 운반책은 현장에서 즉사해버리고 압수한 물건에 기뻐할 때 샤라스가 챙긴 건 차에 달린 터보 장치. 돌아온 차고에는 리노가 있었고 경찰차를 탱크로 만든 것도 그의 작품이었죠. 차를 고치느라 꼬박 세운 밤, 아침이 되어서야 교도소에 들어가는데 Parce que si je suis pas dans ma cellule à 8 heures, ça va être ma fête. Oublie ton bracelet un peu. 지금 향하는 곳은 감옥이 아닌 다른 곳. 도착한 차고에는 Ça te plaît tout ça? 리노의 손길을 기다리는 꿈의 차들로 가득했죠. Bienvenue dans notre futur garage, Lino. 그리고 Le meilleur, c'est ça. 고생한 그에게 주어진 보상, C'est une blague? 조기 출소. Ça fait 9 mois que je te vois te défoncer pour même pas un merci. 이때 Oh, tiens! J'ai trouvé ça dans le Go Fast d'hier. 범인들의 차에 달린 양치는 분명 리노의 차에 있던 것과 같았고 Sauf que la dernière fois que j'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. 의심 가는 사람은 바로 동생 캉탱. Quentin, c'est pas un cerveau. Il est juste abonné au point foireux. T'as 2 minutes, pas une de plus, hein. 동생이 있다는 배차장을 살피고 있을 때 아레스키에게 지원을 요청하는 반장. Areski, putain, décroche ton portable. 그런데 Surprise. 형을 보자 놀라는 캉탱과 인사를 할 때 강한 거부감을 드러내는 놈들이 총까지 들고 설치는데 현장을 덮친 샤라스는 뒤에 도착한 아레스키에게 놈들을 넘겼고 Mais les pinces à ces deux-là. Attends, je m'en occupe de lui. T'as dit non, je m'en occupe. 결국 캉탱을 직접 연행합니다. Tu sais dans quelle merde on est là? 그런데 물건을 옮기는 놈들과 한통속이었던 아레스키가 샤라스를 쏘고 말았죠. 도망치는 리노를 쫓아보지만 벌써 전자발찌까지 끊고 사라지자 차를 불태워 없애려는 아레스키. Vous me la cramez, vous me la désossez, je veux plus qu'il reste rien, tu me la crames! 그 사이 주유소에서 질리아에게 전화를 하는데 Un téléphone. Passez-moi un téléphone. 하필 이곳에 있던 경찰에게 체포되고 Bouge pas, tu bouges pas! Pose ce téléphone! 그 시각 벌써 샤라스의 자동차는 불에 타고 있었죠. 한편 연락을 받고 온 아레스키는 함께하자고 손을 내밀지만 Vous étiez dans la voiture, des mecs armés ont débarqué. Charas a été touché, t'as rien pu faire. 지옥에서 자신을 구해준 샤라스의 목숨을 앗아간 놈과 손을 잡을 수는 없는 일. Comme tu voudras. 심지어 시신과 증거를 불태우고 D'ici 30 minutes, ils vont trouver Charas et sa bagnole.
모든 죄를 자신에게 뒤집어 씌우려는 놈은 절대 믿을 수 없다는 걸 누구보다 잘 알고 있었습니다. 그런데 이 안에 잡혀선 아무것도 할 수 없었고 묶인 손을 먼저 풀려고 하지만 À chaque fois. 지금까지 누구도 성공한 적 없는 탈출을 Il a fermé la porte, Araski? 해내고 말았습니다. 그런데 바로 앞에 깔린 경찰들. 하지만 많은 수의 경찰도 그를 막을 수 없었죠. 그 시각 불에 탄 차량과 함께 샤라스가 발견되었고 이제부터 이 사건은 팀장 모스가 직접 지휘합니다. Il n'a pas pu se faire avoir comme ça. Donnez-moi le commandement. C'est parce que Charas aurait voulu, tu le sais très bien. 그런데 아레스키는 리노의 존재가 더 걱정이었죠. 한편 불에 탄 자동차는 조사를 위해 차고로 들어오는데 직원을 가둔 리노가 가까이 다가갈 때 마주친 줄리아에게 J'ai été piégé par Areski. Il a tué Charas. 모든 사실을 털어놓자 Ok, ok. 믿어주는 그녀가 고마웠죠. 그의 말을 믿을 수 없어 잡으려 했지만 되레 잡히고 말았을 때 C'est pas sa caisse. 이 차는 샤라스의 차가 아니었습니다. 그렇다면 의심할 수 있는 것은 하나뿐이었죠. 차고에서는 줄리아를 의심하는데 Tu vas la laisser souffler 2 minutes, elle répondra à tes questions après. 그녀를 챙기던 아레스키는 Si ça, Paulino et toi, on leur dira rien, ok? 두 사람이 가까웠다는 사실도 알고 있었습니다. 폐차장에 도착한 리노가 떠날 준비 중인 놈들에게 다가갈 때 바로 잡혀버렸죠. 동생이 보는 앞에서 말이죠. 정리에 들어간 차고에 리노가 잡힌 소식이 전해질 때 Pourquoi tu m'appelles, toi? 팀을 해체 중인 모스를 아레스키가 막아보려 하지만 Il n'y a plus d'équipe. 그녀의 결정은 바꿀 수 없었죠. 그런데 Et allez-y doucement, Julien. Ne faites pas payer sa relation avec Lino. 줄리아와 리노의 관계를 떠들어 수사의 방향을 흐트려 놓습니다. J'ai fini. 떠날 준비를 마친 놈들이 리노를 아레스키에게 넘기려고 하자 마지막 용기를 내는 캉탱. Elle démarre. 덕분에 목숨을 건진 둘이 도망치는 길. Viens, on va chercher la thune et la dope, là. Pas là pour ça. Je t'ai entendu parler de la voiture tout à l'heure, celle avec la balle d'Areski. 캉탱이 차가 있는 곳을 알고 있었죠. Jacques, il a une autre plante, mais Areski la connaît pas. 폐차장에 도착하자 생각과는 반대의 상황. 둘을 놓치고 이성을 잃은 아레스키는 사실을 아는 자들을 모두 처리하는데 Tu crois que t'as le contrôle? 도망쳐봐야 이들의 손바닥. 그런데 Jacques l'a pas brûlé. Il a demandé au petit de la cacher. 한편 불에 탄 차량을 확인하자 사실로 밝혀지는 리노의 이야기. Lino avait raison. C'est pas la voiture de Charas. 하지만 Lino vient encore de semer 2 cadavres. 폐차장 놈들까지 그의 짓으로 몰아버린 아레스키. J'aime beaucoup Julia. Mais Areski m'a dit pour toi, Lino. 그의 말을 듣고 줄리아는 사건에서 빠지게 됩니다. T'as dit quelque chose? Encore 2, c'est fini, Marco. 그런데 이때 이제 리노가 믿을 수 있는 사람은 그녀뿐이었고 J'ai pas tué Charas et tu le sais. 약속을 잡는데 Je recommence. Tu vas prendre ta voiture et tu vas venir sur la place où on s'est rencontrés. 파리가 붙었네요. 하지만 캉탱의 안내로 무사히 만나게 됩니다. 드디어 듣게 되는 진실. Il voulait m'embarquer, mais là, il y a un autre flic qui est arrivé qui lui a tiré dessus. 함께 샤라스의 차로 향할 때 뒤에 붙은 놈들을 확인하자 Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture. 둘을 농장으로 보내고 그녀는 파리에게 잡혀주죠. Viens d'avoir mes gars, ils ont arrêté Julia. 폐차장에서도 소식을 듣고 Monte avec moi. 아레스키와 모스가 함께 떠납니다. 이때 농장에 도착한 형제. 하지만 차량은 보이지 않았고 Quentin, 캉탱은 돈과 물건만 챙겨 떠나자고 하네요. c'est pour ça que tu m'as fait venir?
그런데 캉탱이 마르코의 총에 쓰러졌습니다. 다가오는 놈과 맞서 싸울 때 마지막 힘을 짜는 캉탱. 그리고 놈을 처리하고 밖으로 나와 사라진 동생을 찾는데 멀리 가지 못하고 눈을 감았습니다. 그런데 그가 알려준 곳에 숨겨져 있던 샤라스의 빨간색 자동차. 리노는 동생을 덮어줍니다. 사고 뭉치지만 결국 지켜주지 못한 동생. 마르코는 살려둔 채 이때 Dis-moi où il est. Arrête. 아레스키는 그녀의 소지품을 챙겼죠. 그리고 울리는 전화. Julia? Julia sera plus en mesure de te répondre pendant un long moment. Toi aussi, t'es tout seul maintenant. 그런데 C'est une voiture. Tu dis de la merde, j'ai des gens en version cramée, connard. 불에 탄 줄만 알고 있었던 차가 놀랄 수밖에 없었죠. T'atteindras jamais le regard, connard! 마지막을 준비하는 그는 차를 개조하기 시작합니다. 뭐든지 뚫고 지나갈 수 있게 말이죠. 아레스키에게 막혀버린 유일한 길목으로 그가 달릴 때 벌써 뒤를 쫓는 경찰. Ok, 21 confirmé. Il nous a repérés, on lui met la pression. Terminé. 예상한 듯이 치고 나가는 리노. Il est où là? Je le vois plus. 그리고 경찰차의 꼬리를 잡아 뒤에서 꽂아주면 힘없이 주저앉는 놈들. 그 뒤를 다시 걸고 달립니다. 앞을 막고 있는 벽을 향해. 동료가 있어도 총을 갈기는 놈들. 하지만 말 그대로 뚫어버린 리노가 목적지만 생각하고 달릴 때 자신의 모든 것이 걸린 아레스키도 생각할 시간이 없었죠. 이때 Ouais, où? 사실을 보고받은 모스가 줄리아를 풀어주자 홀로 현장으로 향하는 그녀. 점점 가까워지는 리노의 뒤를 미친 듯이 따라붙는 아레스키는 이제 눈에 뵈는 게 없었죠. 최후의 발악을 하고 있을 때 그녀가 도착했습니다. 그리고 줄리아의 상태를 살피는 사이 바퀴벌레처럼 기어나오는 놈을 막아서자 마지막 발악을 합니다. 불이 붙어버린 차를 몰고 목적지로 달리는 리노. 그리고 결국 해내고 말았습니다. 그렇게 사라진 탄환은 찾게 되고 진실을 밝혔죠. 하지만 혼자 살기 위해 가족까지 버리고 숨는 바퀴벌레. 이야기는 사라진 탄환 2로 이어집니다. 불이 붙은 자동차로 끝까지 달려 스스로 누명을 벗어야 했던 리노는 마지막까지 그를 믿지 않았던 줄리아에게 Comment tu te sens? Comme si j'avais traversé un pare-brise. 모든 사건의 시작인 Risky. 놈의 행방을 물었고 Il s'est enfui. Il a tout laissé derrière lui. Sa femme. Il faut interroger Marco. 한 놈을 잡아두었기에 나머지를 잡는 건 시간 문제. 그런데 마르코까지 사라진 어처구니 없는 상황을 받아들일 수 없었죠. Il a pas pu se libérer tout seul. 다 잡아 손에 쥐어진 기회를 허무하게 차버린 무능함은 이해할 수 없었으니까요. T'as fait ce qu'il fallait. On est en train de faire une grosse connerie. 하지만 마르코는 On prévient personne. 이들의 손에 있었습니다. 6개월의 시간이 지났지만 여전히 아레스키의 행방을 찾아 그의 아내를 감시 중인 리노. 그런데 Lino, ça fait 6 mois. Est-ce qu'il reviendra pas? 놈의 아내 스텔라마저 그를 걱정하는 상황이고 앞을 막은 줄리아가 다시 한번 말리죠. J'ai mis mes gadons chez elle tous les soirs.
Elle est morte de trouille, ça sert à rien d'en rajouter. 그랬습니다. 비록 가족까지 버리고 사라졌지만 한 번은 나타날 거라는 믿음은 집 앞을 감시 중인 경찰이나 매일 뒤를 따르는 리노도 같은 생각이었죠. 이때 Signalement de coup de feu boulevard de l'Europe. Demande d'intervention immédiate des unités dans le secteur. 처음으로 잠복 경찰이 자리를 비운 사이 집 앞을 어슬렁거리는 수상한 덩어리. 그리고 갑자기 들이닥친 정체를 알 수 없는 벌레들. 믿을 수 없는 개소리로 짖을 때 가까워지는 어둠의 그림자라. 덩어리를 황태덕장에 널어놓은 뒤 어느새 눈앞에 나타났죠. 먼저 장애인 주차권 한 장을 발급하고 겁없이 달려드는 벌레는 밟아주는 센스. 그 뒤 도파민 과다 분출로 벌레들 세스코한 리노의 모습을 고스란히 지켜본 스텔라는 J'ai eu 6 mois pour bouger le cul, j'en ai marre de te courir après. Tu veux m'aider à retrouver Areski? Si tu viens demain, tu restes. 분노 조절이 불편한 진리아와 다르게 자신을 지켜준 이 남자에게 점점 마음이 갑니다. 다음 날 그녀가 알려준 장소에는 새로운 순찰차들과 가슴 아픈 모든 기억을 간직한 채 덮여있는 샤라스의 빨간 자동차가 마치 오랜 친구처럼 On va te remettre sur pied. 함께 달릴 순간만을 기다리고 있었죠. 그렇게 1년이 지나고 이젠 파란 몸의 친구를 타고 벌레들을 잡기 위해 거리로 나온 Delta 1, on prend le relais. 진리아와 리노. 질주하는 약팔이 놈들이 살포 없이 국경을 넘게 되자 Espagnol! 더 놀아줄 시간은 없었습니다. 하지만 선을 넘은 지 오래된 지점. 비록 벌레는 넘기지만 Tu peux garder les 2 gars, mais je pars avec la canne. 겨우 물건은 압수하고 있을 때 Lino Charas était mon ami. 스페인 민병대장 알바로도 샤라스를 지키지 못한 아쉬움에 Alors on est deux à vouloir les récupérer. 같은 타겟을 노리는 너는 뭔데? 친구가 되기로 약속합니다. 네 시다발이가. 오늘도 보람찬 하루를 마친 공무원의 퇴근 시간. Tu veux prendre une bière? 가까이 다가오는 그녀를 Je peux pas ce soir. 한숨에 밀어버리고 미련 없이 돌아선 남자는 끊임없이 의심하는 사람이 아닌 서로 믿고 의지하는 새로운 사랑에게 다가갑니다. 그녀의 아쉬움을 뒤로 하고 말이죠. 비록 원수의 가족이었지만 지금은 가장 소중한 사람 스텔라와 함께 처음 느끼는 행복을 채우고 있었죠. 하지만 아직 만족하지 못한 한 가지. 벌레 퇴치기에 진심인 그의 집착이 그녀의 심기를 건드릴 때 Pourquoi tu fais ça? Parce que tu vas te tuer. 모르는 번호로 걸려온 전화 한 통. Lino, Oui, c'est moi. je suis l'aide-soignante de Mado. C'est votre mère adoptive, c'est ça? 보육원에서 자란 그에게 엄마와도 같은 후견인이 위독하다는 소식은 그를 움직이게 했죠. Ok, je pars de suite. Il y sera dans 1 heure. 그런데 On finira pas comme Areski, je te le promets. 얼마나 깊이 파인 함정인지 모른 채 놈들이 알려준 장소에 리노가 도착할 때 놀라고 있는 한 사람. 이곳을 몰라야 하는 얼굴이 나타났으니까요. Oui. Qu'est-ce que t'as dit à Lino? 줄리아를 포함한 소수만이 알고 있는 숨겨진 은신처. 영문 없이 이곳에 오게 된 리노에게 다급한 그녀의 전화가 울리지만 절대 잊지 못할 목소리와 매일 씹어먹는 상상을 해온 얼굴이 꼬리를 말고 도망치자 반박자 빠른 스피드로 놈을 잡아 조리 방법을 고민할 때 다급한 마음으로 풀 악셀을 밟고 있는 그녀가 그를 말려보지만 Lino, s'il te plaît, je vais t'expliquer, mais attends que j'arrive. 도착했을 때는 이미 모두 사라진 뒤였죠. 그런데 그녀의 걱정과 달리 다른 곳이 아닌 본부로 돌아왔고 어느 때보다 차분하게 시작하는 취조. Dis-moi où Areski. Personne sait où il est. Viens avec moi, Lino. 리노만 모르는 이들의 비밀은 Ah non, comment? Je veux savoir pourquoi. Alexander Reyes. Le commandant des stupes. 비리의 가장 꼭대기를 치기 위해 어쩔 수 없었다는 변명. On n'a pas assez de preuves. Sans Areski, le dossier est pas assez solide. Alors, 사라진 아레스키만 잡으면 해결되는 문제지만 oui, il ira en tôle. 자신을 믿지 못하고 숨겼다는 서운함은 Julia le savait. Oui, elle savait. 더 이상 이성을 붙잡기 힘들게 만들었죠. 아니 납득이 안 가잖아. 그리고 이젠 그만의 방법으로 문제를 풀어보려 합니다. 내 승질 까먹은 모양이네. 이때 귀신같이 찾아온 놈들. Yuri Batista, Alexander Reyes.
턱 밑까지 다가온 위험 요소를 제거하기 위해 무리수를 두는. Bon, là, amène la voiture au parking. 그런데 나다 이 새끼야. 놈들의 예상을 뛰어넘는 또라이가 있었죠. 제대로 미치면 누구도 막을 수 없는 17대 1 전설의 또라이가 다시 한번 미쳐 날뛰기 시작합니다. 그 와중에 나타난 도둑고양이들이 마르코를 노리지만 눈이 돌아버린 사냥개는 목표물만 향하는 법. 드디어 손에 놓은 먹잇감으로 식사 전 인증샷을 남기고 떠나려 할 때 잠깐 잡은 것 같지만 비로소 시작되는 사냥개의 질주. 물건이 필요한 친구에게 당근을 날리자 스페인까지 전해지는 반가운 소식. 이때 Boss, c'est quoi ce bordel? C'est Lino, il a kidnappé Marco. Julia, si jamais il le livre aux Espagnols. Je sais. 마르코 무료 나눔 소식에 개빡친 진리야. 스페인에서도 거래를 위해 출발하고 니노도 달리는데 티맵 추천 경로로 안내를 시작합니다. 추천 경로를 믿고 따라가 보지만 막히는 길만 안내하는 티맵. 안내를 종료합니다. 평생을 누벼온 길바닥인 만큼 밀릴 걱정 없는 마이웨이를 달리기 시작할 때 그의 경로를 정확히 알고 옆으로 달라붙는 차에는 벌써 눈빛이 변한 그녀가 타고 있었죠. 그런데 이럴 때 천천히 와야지. 한문철 TV 되어버린 그녀가 걱정이지만 멈출 수 없이 달려야 하는 리노. Elle va bien, elle va bien, elle va bien, elle va bien, elle va bien. 이때 다행히 무사했던 그녀는 Mais t'es pas en état de conduire. 다시 뒤를 따르기 시작하며 이제야 솔직한 대화를 시도합니다. Julia, parle-moi, t'as rien? Tu vas regretter que je sois pas. Tu peux pas t'en tirer. Pas cette fois, Julia. 매일 되새기며 어금니로 씹어온 원수를 숨기고 풀어줄 계획까지 세웠지만 Tu savais que Marco serait libéré. Tu crois que j'ai eu le choix? 자신에겐 한없이 관대한 그녀와 Demande-toi ce qu'il aurait fait à ta place. 저한테 왜 그랬어요? 더 이상 타협점은 찾을 수 없었죠. 국경으로 통하는 유일한 길목은 빠져나가지 못하게 막았지만 반대로 들어오는 길은 활짝 열어놓은 모자랑 모든 걸 예상하고 결정한 거래 장소에서 분리수거를 준비하고 있을 때 Alex va nous buter, il va buter Julia. 어느새 도착한 수거 차량에 재활용도 힘든 쓰레기는 힘없이 구겨져 실리고 Il aura procès, t'as ma parole. 만족한 쿨거래를 했지만 Salas estaría contento. 기분에 따라 행동하며 뒤를 걱정한 적 없던 그도 마음에 걸리는 한 가지가 있었죠. Allô? Je voulais pas vous faire vivre ça. Lino. Je sais. 하지만 그녀는 Alors je sais pas ce que t'es en train de faire, mais finis ce que t'as commencé. Raccroché avant qu'il borde ton portable, ok? Je t'aime. 어떤 상황에도 그를 믿었습니다. Véhicule repéré sur la D65 direction sud. Il arrive sur le barrage principal. 사라졌던 리노의 차량이 다시 등장하며 모든 경찰의 시선을 자신에게 돌렸죠. 그런데 포기할지 모르는 그녀가 숨통을 조여오기 시작할 때 아무 제재 없이 검문소에 도착한 알바로의 수거 차량. 하지만 더 이상 달릴 수 없게 된 그는 끝까지 시간을 끌고 싶어도 차마 그녀와는 싸울 수 없는 일. Recule. 결국 나다 이 새끼야. Fouiller toutes les voitures. Ne passe sans avoir été inspecté. 눈앞에서 막혀버린 길에 포기하는 게 맞지만 Alvaro est aussi con que toi. Alvaro a encore des principes. 안 들어오겐 수치만 놓고 본다면 만만치 않은 알바로. Camionnette suspecte au barrage. 그런데 Place un barrage sur la D65. Déjà un barrage. Il a autorisé. Le commandant Rez. 입을 벌리고 기다리는 놈들이 Il faut prévenir Alvaro tout de suite. 돌아가는 알바로를 막아서고 있었죠. 마르코를 처리하기 위해. 이때 Ils veulent buter Marco, ils vont vous buter aussi. 다행히 경고를 하지만 Désolé Julia, pas de demi-tour. 돌아갈 길은 없었고 몸빵으로 겨우 길은 뚫었지만 부상자가 발생하고 Trouve un coin pour planquer, gagne du temps, j'envoie tout ce que j'ai. Si on reste ici, ils ont aucune chance. Il sera trop tard. 한시가 급한 상황은 Toi et moi, c'est pas terminé. 두 사람이 한 곳을 바라보게 만드는데 이악 물고 다니는 알바로가 벌써 뒤를 잡혀버렸죠. 이때 놈들을 막아줄 방탄유리가 앞에 끼어들고 Aguanta un poco más, tío. Aguanta. 짜릿한 느낌의 비대가 뒤에서부터 하나씩 날리기 시작했고 어디서도 경험하지 못한 풀파워로
ICBM 해버립니다. 대륙간 탄도 미사일 ICBM까지 발사했습니다. 파리떼가 사라지자 분노 조절장애 급발진. 근데 여러 사람이 다치고 말았죠. 쏟아진 쓰레기를 주워 담은 그녀는 다가오는 그를 따돌리려 하지만 결국 들어온 비대. 하지만 그녀의 차량도 리노의 작품. 터지고 멈춰버린 그의 모습에 차를 세우고 말았죠. 겨우 붙어있는 숨으로 달려드는 동료들에게 체포됩니다. 이때 멀리서 풍겨오는 썩은 냄새. 도착한 놈들이 노리는 목표는 뻔하기에 쓰레기는 부질한 목숨을 연명하기 위해 도망치죠. 이때 스페인의 열정이 폭발합니다. 비록 그녀 덕에 움직일 수도 없지만 지금 친구를 도울 방법은 이것뿐이었죠. 한편 양손이 묶여 움직임이 불편한 그는 온몸으로 누른 하차벨로 다시 남은 쓰레기를 마지막 남은 힘을 쥐어짜며 버릴 수 있는 곳까지 끌고 와 처리를 준비하죠. 그런데 쓰레기에 비루한 몸짓이 리노를 주저앉히고 먹잇감을 노리고 있을 때 절대 포기하지 않는 집착은 힘없이 바닥에 쓰러진 그를 보게 되었죠. 놈의 말을 들을 수밖에 없어요. 페이크로 틈을 만들지만 쓰레기의 간절함이 시사량을 지나칠 때 그녀의 분노가 다시 조절에 실패했죠. 모든 걸 잃게 될 그녀의 사고를 잃을 것 없는 남자가 가지고 갑니다. 자신의 손에 모든 피를 묻히고 과연 두 사람의 앞에는 어떤 미래가 기다릴지. On s'est battu. Il a voulu partir, j'ai pas eu le choix, j'ai tiré. Alors on va saisir la chance que Lino nous donne et tout lui mettre sur le dos. 2022년 넷플릭스 오리지널 사라진 탄환 2였습니다. 2020년 유럽 액션 스릴러 차트 상단에 오랫동안 이름을 올렸던 사라진 탄환에서 Il s'enfuit. 악질 경찰 아레스키가 사라지는 오픈된 결말을 자연스럽게 이어가며 더욱 진화된 카체이신과 17대 1의 전설을 다시 한번 보여주었죠. 그리고 후속작을 예고하는 결말로 3편을 기다리게 합니다. 주인공 리노는 동생을 위해 모든 걸 뒤집어 쓸 정도로 네 사람에겐 무한정 따뜻한 가슴을 가지고 있지만 겉모습과 환경에서 오는 선입견으로 오해와 누명에 익숙해야 했고 아무리 소리쳐도 믿어주지 않는 세상에서 버텨야 했기에 상처받기 전 미리 마음을 닫아야만 했죠. 하지만 샤라스가 이끌어준 밝은 세상으로 나와 조금은 마음을 열었고 진짜 자신을 보여줄 수 있는 친구 줄리아를 만났습니다. 그런 그에게 억울한 누명과 불행이 닥쳐오고 J'ai été piégé par Areski. Il a tué Charas. 가장 가까운 그녀마저 그를 믿지 못하자 결국 스스로 모든 걸 증명해야 하는 과거의 나로 돌아가게 된 리노. 아이러니하게도 그를 믿고 의지하는 유일한 사람은 이악 물고 증오하는 원수가 버린 가족. 가벼운 막장 전개로 보일 수 있지만 이 부분에서 리노가 어떤 사람인지 알 수 있었죠. Allô? Je voulais pas vous faire vivre ça. Lino. Alors je sais pas ce que t'es en train de faire, mais finis ce que t'as commencé. Je t'aime. 받기보다는 주는 것에 익숙하고 행복한 그를 말이죠. Tu vas regretter que je sois pas. 그렇기에 나와 다른 생각은 절대 받아들이지 못하고 Tu savais que Marco serait libéré. Tu crois que j'ai eu le choix? 매 순간 분노 조절 장애로 사건 사고를 만들지만 스스로에게는 한없이 관대한 줄리아마저도 소중한 인연이었기에 마지막 순간 나를 희생함에 있어 조금의 망설임도 없었습니다. 겉으로 보이는 모습으로 상대방을 쉽게 판단하고 선입견과 확증 편향이 더해지며 비방하는 것에 익숙해졌지만 Ah non, comment? Je veux savoir pourquoi. 상식이라는 기준으로 나를 돌아보고 한 번 더 생각하고 행동한다면 Julia, elle savait. Oui, elle savait. 아마 지금보다는 좋은 세상이 만들어질 것 같습니다. 진짜 쓰레기들이 남아있어 앞으로 나올 후속편이 더 궁금한 다시 보기 충분한 이야기. 사라진 탄환 2 추천하면서 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아오겠습니다. Alors on va saisir la chance que Lino nous donne et tout lui mettre sur le dos.